নমস্কার, আপনারা দেখছেন এসকে লাইভ। আপনার সময় আপনার খবর। এই সংবাদটি প্রস্তুত করছে SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। कर्नाटका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ओम डेवलपर्स নিয়ে এসেছে শ্রী শ্যাম ফার্ম হাউস ভিলা। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम। আচমকা পাহাড়ের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। পাহাড়ে কোনো রকম যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সেজন্য সব পক্ষই যেন নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা ফেরার পথে মালদা টাউন স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। পাশাপাশি তিনি জিটিএ এর অডিট নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। রাজ্যপাল বলেন, জিটিএ এর কোনো অডিট নেই, তাহলে এত বিপুল পরিমাণ টাকা কোন খাতে খরচ হচ্ছে তার হিসেব নেই। মনে হচ্ছে কোথাও যেন একটা ভয়ঙ্কর দুর্নীতি। गोरखालैंड इशू फिर भी अभी उठ रहा है पहाड़ में। इस बात में क्या बातचीत हुआ है उन लोगों के साथ? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक महीने में 100 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आए। लोगों ने बड़ी गहराई से उस इलाके की समस्या के बारे में बताया। वो समस्या का हल चाहते हैं। समस्या का हल अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चाहते हैं। समस्या का हल राज्य सरकार के पास हो सकता है, समस्या का हल केंद्र सरकार के पास हो सकता है समस्या का हल संसद के माध्यम से हो। मैंने उनको एक बात कही, भारत बदल रहा है। जिन समस्याओं के समाधान की कभी कल्पना नहीं की थी, उनका समाधान हमने देखा है। अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। मैं हर संसद सदस्य को साधुवाद का पात्र मानता हूं, दूरदर्शी नेतृत्व को इसके अंदर सहभागी मानता हूं कि आर्टिकल 370 इज नॉट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सोचा था 3 तलाक के बारे में? क्या सोचा था राम मंदिर के बारे में? देश की कोई भी समस्या हो, कितनी भी जटिल हो, उसका समाधान निश्चित रूप से भारत के संविधान के तहत है। मैंने उनकी मार्मिक बातें समझी, गहराई से समझी। मेरा जो भी योगदान होगा वो निश्चित होगा, पर मैं उनको 2 बात कहकर आया। पहाड़ की शांति को डिस्टर्ब मत कीजिए। मुझे उसके संकेत नजर आ रहे हैं। मैंने आगाह किया है नॉन स्टेट एक्टर्स को, स्टेट एक्टर्स को भी कहा है, किसी भी तरीके से पहाड़ में अशांति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यदि अगर मैं मालदा रेलवे स्टेशन पर हूं तो यहाँ से मैं हवाई जहाज नहीं पकड़ सकता, यहाँ से मैं ट्रेन नहीं पकड़ सकता हूँ। तो समस्या का समाधान 3 चीज़ों से तय होगा। समस्या क्या है, उसका निराकरण कहाँ हो सकता है और किस माध्यम से हो सकता है। मैं समझता हूँ कि आम आदमी इस बात को समझेगा। और ये भी कहकर आया हूँ, प्रशासन किसी भी तरीके से राजनीतिक गतिविधि को न तो प्रभावित करे न उस पर अंकुश लगाए। बाकी प्रांत के जो हालात हैं, मैं आपको दबी आवाज में बहुत कम बता रहा हूँ। प्रशासन अभी तक जगह नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि राज्यपाल के लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। मैं जिलाधीश और एसपी की दिक्कत भी समझता हूँ, वो जकड़ में है। I don't want to be too strong with them, but then they are members of All India Service. They have to be alive to it. They have to understand their obligations. They can't throw their bat in the air. मैं समझता हूँ कि हालात सुधरेंगे। आपका राज्यपाल प्रयासरत है। मेरा काम है टू बी इन परसुएशन, टू बी फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। और उसमें मेरा एक संकेत है, पश्चिम बंगाल की जनता को नाउम्मीद नहीं होने दूंगा। चुनाव निष्पक्ष होंगे, मतदाता निर्भीक होगा, प्रशासन राजनीतिक काम नहीं करेगा। सरकारी वाहन पुलिस का हो या प्रशासन का हो, सरकारी कार्यालय हो या पुलिस स्टेशन हो, उसका उपयोग राजनीति के लिए नहीं करने दिया जाएगा।
और जो ऐसा दुस्साहस करेगा। রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী শিলিগুড়িতেও দুয়ারে সরকার কর্মসূচি শুরু হয়ে গেল আজ থেকে। পুরসভার 4 নম্বর বড় অফিসের জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা 20 নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর রঞ্জন সরকার সেখানে উপস্থিত থেকে এই কর্মসূচির সূচনা করেন। রঞ্জন বাবু বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন 1 ডিসেম্বর থেকে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চালু করার কথা। সেই মতো আজ থেকে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও এই কর্মসূচির সূচনা হয়ে গেল। রাজ্য সরকারের সমস্ত সরকারি প্রকল্প 5টা বড় অফিসের মাধ্যমে পাবেন বাসিন্দারা। আপনারা জানেন যে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে 1 ডিসেম্বর থেকে আগামী 60 দিন ধরে রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে সরকার পৌঁছবে। সেই কর্মসূচি দুয়ারে সরকার, সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শিলিগুড়িতেও আজকে আমাদের 5টা বড় অফিসে আমাদের এই কর্মসূচি আজকে সূচনা হয়েছে। আমাদের এখানকার যে অফিসাররা দায়িত্বে রয়েছেন, এইও সাহেব, এসডিও ম্যাডাম সহ আমাদের বোর্ডের চেয়ারম্যানরা, আমাদের কোঅর্ডিনেটররা সকলে এই বিষয়টা দেখভাল করছে। আপনারা দেখেছেন এখানে সমস্ত সরকারি দপ্তরের, বিভিন্ন দপ্তরের অফিসাররা তারা এখানে কাজ করছেন। কন্যাশ্রী থেকে রূপশ্রী, সমব্যাথী থেকে স্বাস্থ্যসাথী, ল্যান্ডের কাগজের যদি কোনো জায়গায় অসুবিধে থাকে, কাস্ট সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রেও সমস্তটাই একটি জায়গাতে এসে মানুষ তার সেই সুবিধাগুলো তারা নিতে পারছেন। কোনো জায়গাতেই যাতে অসুবিধে না হয় তাই এটাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা অনুরোধ করেছি আমাদের অফিসারদের কাছে যে এটা নিয়ে যেমন বড় অফিসগুলোতে কাজ চলবে, পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গাতে কাজ হচ্ছে এবং বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষকে এই সম্পর্কে জানাবার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। অনুরোধ করেছি যাতে এসডিও থেকে শুরু করে আমাদের যারা সরকারি কর্মচারী রয়েছেন তারা যাতে রাস্তায় বেরিয়ে মানুষের কাছে লিফলেট দিয়ে এই বিষয়টাকে জানানো হয়। আমরা এটা আগামী 31শে জানুয়ারি অর্থাৎ 60 দিন আজকে থেকে 1 ডিসেম্বর আজকে শুরু হলো। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবেই 1 তারিখ আজকে 1 ডিসেম্বর শুরু হলো। আগামী 31শে জানুয়ারি পর্যন্ত এই সুবিধা পাবেন সমস্ত মানুষ। দেখছেন প্রচুর মানুষ আজকে এখানে ভিড় করেছেন। তাদের একটি টেবিলের মাধ্যমেই, একটি টেবিলে গিয়েই তাদের সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা তারা পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় কৃষি নীতির বিরুদ্ধে 2 ঘন্টা অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেন 11টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। এদিন শিলিগুড়ির গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এই অবস্থান বিক্ষোভ চলে। কৃষি চারদিকে যেভাবে কৃষি আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন যেভাবে নেমেছে পথে, এই কৃষকদের আমাদের তার আন্দোলনে তার সংহতি জানার জন্য, এই তার আন্দোলন সাথে নিজেকে একাকার করার জন্য আমরা আজকে শ্রমিক শ্রেণীর রাস্তায় আছি। আর যেটা 3টি বিল এই পার্লামেন্টে লকডাউন সময়ে বিজেপি যেভাবে মোদী সরকার অনডেমোক্রেটিকলি পার্লামেন্টে প্লেস করেছে এবং পাস করেছে, সেটা হচ্ছে এখন যদি আইন হয়ে চলে আসে, আইন হয়ে গেছে, যদি রাস্তায় আমাদের জমিনে চলে আসলে তারা এরা মারাত্মক ক্ষতি করবে। এই জন্য হচ্ছে কৃষকরা আজকে দেশ জুড়ে লড়াইতে আছে। কিন্তু আমাদের সরকার কর্পোরেটে সমস্ত সুবিধা দেওয়ার জন্য, কৃষিতে সমস্ত কর্পোরেটের দখল দেওয়ার জন্য তারা এই বিলগুলো এখানে পাস করেছে এবং ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছে। কৃষকরা সেটাকে ছুঁড়ে ফেলা দেবে এবং হচ্ছে তারা দিল্লি, চলো এই দিল্লি থেকে যে রওনা দিয়েছে একটা বড় আন্দোলন। 26 তারিখ আমরা সব ট্রেড ইউনিয়ন একটা বড় লড়াইতে ঢুকলাম, এবার কৃষকরা ঢুকেছে। সেটা হচ্ছে এই সরকারের জনবিরোধী নীতি বিরোধে গোটা দেশ জুড়ে একটা তোলমাড় একটা আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলন সঙ্গে আমরা দার্জিলিং জেলার শ্রমিক শ্রেণীও তার পাশে আছি এবং পুলিশ যেভাবে মানে এটাকে দমন করার চেষ্টা করছে, হরিয়ানাতে যেভাবে পুলিশ অত্যাচার শুরু করেছে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে গান্ধী স্ট্যাচুর সামনে আমরা অবস্থানে আছি। আজকে বিক্ষোভটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক নীতির বিরুদ্ধে। আজকে লাখো লাখো কৃষক পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লির প্রাঙ্গণে গিয়ে তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকার যে অত্যাচার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতেই আমরা আজকে মহাত্মা গান্ধীর স্ট্যাচুর পাদদেশে
বিক্ষোভ জমায়েতে সামিল হয়েছে। আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে উঠবে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনের নেতৃত্বে। আজকে আমরা এটা বলতে চাই, রাতের অন্ধকারে যেভাবে বেআইনিভাবে নরেন্দ্র মোদী আজকে কৃষি বিল পাস করালেন, শ্রমিক বিল পাস করালেন, তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতেই আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ। চোরাই কাঠের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে উদ্ধার হরিণের শিং ও কাঠ। চোরাই কাঠের বিরুদ্ধে ফের অভিযান চালিয়ে বড় সাফল্য পেল বনকর্মীরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হলদিবাড়ি চা বাগান এলাকায় অভিযান চালায় মরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মী ও বানারহাট থানার পুলিশ। বন দফতর সূত্রে খবর, সোমবার হলদিবাড়ি চা বাগানের মণিপুর লাইন, বড় লাইন ও মন্দির লাইন এলাকায় অভিযান চালায় বনকর্মীরা। এলাকা থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকার চোরাই শাল ও সেগুন কাঠের লগ উদ্ধার হয়। এমনকি একটি বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে চোরাই কাঠের সাথে হরিণের শিংও পান তারা। তৃণমূল কর্মীদের মারধরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে, হামলায় আহত একজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা 2 নম্বর ব্লকের ভেটাগুড়ি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রহ্মানী চৌকি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ব্রহ্মানী চৌকির বুথ সভাপতির বাড়িতে 100 দিনের কাজের লিস্ট হচ্ছিল তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে। তাদের সেই কাজ শেষ হয়ে গেলে তারা একে একে বাইরে বের হয়। ঠিক সেই সময় সুপরিকল্পিতভাবে বিজেপি কর্মীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে তৃণমূল কর্মীদের উপর আক্রমণ করে বলে অভিযোগ করেন ব্রহ্মানী চৌকি এলাকার কার্যকরী সভাপতি তাপস বর্মন। এই ঘটনায় তাপস বর্মনের মাথায় আঘাত লাগে। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে ঘটনার কথা অস্বীকার করে বলা হয়েছে তৃণমূল দলটা এখন শেষের দিকে, তাই তারা নিজেরাই ভাগ বাটোয়ারায় ব্যস্ত। আজ সন্ধ্যাবেলা আমার ব্রহ্মানী চৌকি বুথের বুথ সভাপতির বাড়িতে 100 দিনের কাজের লিস্ট আমরা করতেছি। সেখানে কাজের লিস্ট হওয়ার পর কর্মীরা যার যার বাড়ি সে যাইতেছে। আমার এক বুথের সাধারণ কর্মী ভবা বিশ্বাস, ফার্স্ট ওনাকে আক্রমণ করানো হয়। ও যখন ওকে মারধর করা হয়, ও চিল্লাহাল্লা শুরু করে দিয়েছে। তারপরে আমরা চলে যাই ওখানে। যাওয়ার পরে ওরা সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের উপরে ধারালো অস্ত্র, কিরিচ নিয়ে আসছিলো। তারপরে সবজি কাটা বেকি, পাট কাটা বেকি, সবজি কাটা হলো বটি, এইগুলো নিয়ে আসছে। নিয়ে এসে আমাদের উপরে আক্রমণ। এখন একটু বিরতি, ফিরছি বিরতির পর। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायतीदा घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. সিকিম সাবজেক্ট অর্থাৎ COI, SC, ST, OBC হোল্ডার্সদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। আপনি পাবেন ফ্রি স্কলারশিপ ইনস্টিটিউশনে। জার্নালিজম, নার্সিং, প্যারামেডিক্যাল কোর্স, GNM ডিপ্লোমা সহ অন্য কোর্সের জন্য পাবেন ফ্রি স্কলারশিপ। আরও জানতে যোগাযোগ করুন কর্ণাটকা গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনে, ব্যাঙ্গালোর এবং শিলিগুড়িতে। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding
remaining students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। ওম ডেভেলপার্স নিয়ে এসেছে শ্রী শ্যাম ফার্ম হাউস ভিলা। ফুলবাড়িতে অবস্থিত আমাদের ফার্ম হাউসের প্রথম ফেজের প্লট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ফেজের প্লট বিক্রি প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। চলছে বুকিং এবং রেজিস্ট্রেশন, তাই একদম দেরি করবেন না। প্লট সাইজ 3 থেকে 6 কাঠা। আপনার পছন্দের প্লটটি আজই বুকিং করুন। ফোন নাম্বার 9609784045 অথবা 9733036000। তৃতীয় ফেজের প্লটও শীঘ্রই লঞ্চ হতে চলেছে। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ফিরে এলাম বিরতির পর, আসছে পরের খবরে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সারা রাজ্যের সাথে সাথে রায়গঞ্জ পুরসভার পক্ষ থেকে এলাকার মানুষদের সরকারি বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দিতে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। রায়গঞ্জ পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের কাশিবাটি এলাকায় দুয়ারে সরকার কর্মসূচির উদ্বোধনে ছিলেন রায়গঞ্জ মহকুমা শাসক অর্ঘ্য ঘোষ, রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস এবং স্থানীয় কাউন্সিলর তথা রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল নয়ন দাস সহ পুরো আধিকারিকরা। পুরো এলাকার বাসিন্দারা তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন স্থানীয় প্রশাসনের কাছে। পুরসভার কর্মী ও আধিকারিকেরা সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে তা দাখিল করার পাশাপাশি মানুষের সমস্যাগুলি সমাধানের উদ্যোগ নেন। আজ পানি ট্যাঙ্কি নেপাল সীমান্তের অন্তর্গত শিমুলতলা এশিয়ান হাইওয়েতে মারাত্মক দুর্ঘটনার জের। সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িতে থাকা ব্যক্তি কিষানগঞ্জের MGM মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক, যিনি শিলিগুড়ি থেকে কিষানগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন। পানি ট্যাঙ্কি নেপাল সীমার অন্তর্গত শিমুলতলা রামধনজোত এলাকার সামনে এশিয়ান হাইওয়েতে সকাল 8:30 নাগাদ রাস্তার এক কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে এক লেন থেকে অন্য লেনে গিয়ে পাল্টে যায় গাড়িটি। যদিও দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই। লকডাউনে বাড়িতে আটকে পড়া স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খোঁজ খবর নিতে ও রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পের প্রচারে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি নয়া উদ্যোগ চলুন মাস্টারমশাই ঘুরি বাড়ি বাড়ি। তৃণমূল কংগ্রেস প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের শিক্ষক শিক্ষিকারা খাতা কলম ও পাঠ্য সামগ্রী হাতে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় অলিতে গলিতে শহরের বস্তি এলাকা বা গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার হাল হকিকত জানেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সুবিধাগুলো পাচ্ছেন কিনা তা খোঁজ খবর নেওয়া ও প্রচারের কাজ শুরু করেছেন। এছাড়া পড়ুয়াদের হাতে তুলে দিচ্ছেন খাতা কলম ও চকলেট। শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন উত্তর দিনাজপুর জেলার সর্বস্তরের মানুষ। আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী
এবং আমাদের সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অশোক গুপ্তের মহাশয়ের নির্দেশ মতো আমাদের শিক্ষক সংগঠন যে দায়িত্ব নিয়েছে যে চলুন মাস্টারমশাই ঘুরি বাড়ি বাড়ি, সেই বাড়ি বাড়ি ঘোরার প্রোগ্রামটা কেন, কারণ বাচ্চারা অনেকদিন ধরে স্কুলে যেতে পারছে না, তারা কেমন রয়েছে, তাদের খাতা কলমের অসুবিধা রয়েছে কিনা সেটা দেখা, পড়াশোনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা। তার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের যে প্রচুর প্রকল্পগুলো রয়েছে সাধারণ মানুষ জানে না। এরকম স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড রয়েছে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং বিনা পয়সায় সব মানুষকে করতে পারে। এবং তার পাশাপাশি সারা জীবন চাল রেশন ব্যবস্থা সারা জীবন ফ্রিতে দেওয়া, তাছাড়া পড়াশোনার জন্য বিনা পয়সায় খরচ না করে প্রচুর পড়াশোনার জন্য সামগ্রী এবং নিজ গৃহ নিজ ভূমি থেকে শুরু করে শিশু আলয় থেকে শুরু করে অনেক প্রকল্প তৈরি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের। এগুলোর প্রচারের জন্য আমরা বেরিয়ে পড়েছি। আমরা কমলটুকি যে 14 নম্বর ওয়ার্ড রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির এই ওয়ার্ডটাতে দিলাম, বস্তি এলাকায় দিলাম এবং বস্তি এলাকায় এখানে খাতা কলম চকলেট এগুলো তো দেওয়া হলো। আর মানুষকে জানানো হলো তারা যেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রকল্পগুলো সুবিধাগুলো যেন তারা নেন, আর অসুবিধা হলে আমরা তাদেরকে সাহায্য করব। 2021 সালে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসছে তৃণমূল। সোমবার দুপুরে হাবড়া 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে আগামী ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া দুয়ারে দুয়ারে সরকার সফল করার লক্ষ্যে হাবড়া বিধানসভা এলাকার প্রতিটি পঞ্চায়েত ও পুরসভার জনপ্রতিনিধিদেরকে নিয়ে প্রস্তুতি মিটিংয়ের আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়ে কথাই বললেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী তথা হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি বলেন, অনেক রাজনৈতিক দল এবার হয়তো স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাত করে দেবে। তাদের উদ্দেশ্যে বলি, আপনারা 2021-এর বদলে 2056 সালের স্বপ্ন দেখুন। অত সহজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাত করা যাবে না, কারণ বিগত 9.5 বছর ধরে এ রাজ্যের প্রতিটি এলাকায় যেভাবে উন্নয়নের কাজ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, তাতে করে এ রাজ্যের প্রতিটি মানুষের অন্তরে অন্তরে রয়েছেন আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর নাম। প্রত্যেকের ব্যবহার পালন করতে হবে আমাদের, এটা মাথায় রাখতে হবে। আমরা কোনো ক্লাস অফ পিপলস দেখি না, মানে আমি তো দেখি না কে হিন্দু কে মুসলমান কে শিখ কে জৈন কে পার্সি এসব আমি দেখি না। আমি কোনো জায়গায় মনেই করি না, আমার মনে করার জায়গায় নেই এটা। আমরা মনে করি আমরা ফ্যামিলি সবাই মিলে একসাথে চলবো, কেউ ক্লাস ভাবতে পারে না, আমি ভাবি না ক্লাস অফ পিপলস। অনেকটা আটকে গেছে, ওদের মতুয়া ভোট আটকে গেছে। ওরা বলেছিল নাগরিকত্ব দেবো বলেছিল অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী, পশ্চিমবঙ্গে এসে বলেছিল আমরা প্রত্যেককে সিটিজেনশিপ দেবো। আর এই সিটিজেনশিপ তৈরি করার আগে এনপিআর করতে হবে। এনপিআর মানে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার। আপনার বাড়ি বাড়ি সার্ভে করতে হবে, এই বাড়িতে কটা বাচ্চা কটা ছেলে, তার নাম কি, তার বয়স কি, তার বাবার নাম কি করতে হবে। তারপরে এনআরসি করতে হবে, তারপরে সিএ করতে হবে। দিস ফরমেশন করতে গেলে 10 বছর লাগবে। আর এর মধ্যে নির্বাচন কমিশন, মুখ্য নির্বাচন কমিশন মিস্টার অরোরা, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের কোনো নাগরিকত্বের প্রয়োজন নেই, যার কাছে ভোটার কার্ড আছে সেই ভারতের নাগরিক। তিনি বলে দিয়েছেন। আর কি বলবেন আপনি? মুখ্য নির্বাচন কমিশন বলে দিয়েছে। এরা চিৎকার করে লাফাচ্ছে। আমরা বারবার বলছি নাগরিকত্ব নতুন করে আমি নেবো কেন? আমি তো জন্মেছি এখানে, আমার জন্মসূত্রে আমি নাগরিক, আমি যে দেশে জন্ম পাবো সে দেশের নাগরিক। আমি যদি পাকিস্তানে জন্মাই পাকিস্তানের নাগরিক, আমি আমেরিকায় জন্মালে আমেরিকার নাগরিক। এমনকি প্লেনে যে যাচ্ছেন কোন প্রেগনেন্ট মা বাচ্চা প্রায় 10 মাস হয়ে গেছে, তিনি প্লেনে চেপেছেন, প্লেনে করে একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশ যাচ্ছেন তার পরিবারের সাথে, প্লেনে একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে গেল। ধরুন আমি যাচ্ছি ভারত থেকে আমেরিকায় যাচ্ছি, মাঝখানে জাপান পড়লো, জাপানের ওই বাচ্চাটা জন্ম হয়ে গেল। অমনি পাইলট তার টাওয়ারকে জানিয়ে দেয় পাইলট যে সামনে নিয়ারেস্ট এয়ারপোর্ট জাপানকে জানিয়ে দেবে প্লেনে একটি বাচ্চার জন্ম হয়েছে। সে বাচ্চাটি মহিলা কি বাচ্চাটি পুরুষ, বাচ্চা তার মায়ের নামে তার বাবার নামে তার ঠিকানা এই, সে কিন্তু জাপানের ঠিকানা না, ভারতের ঠিকানা।
জলপাইগুড়ি পুরসভার উদ্যোগে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির ডাক। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রয়াস হলে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্য সন্দীপ মাহাতো, দুর্গা রায় প্রমুখ। স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সকলের কাছে পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ বলে জানান পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল। আগে করা হয়েছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের জন্য এটা একটা ভালো উদ্যোগ, যার জন্য আমাদের সামনে সমস্যাগুলো সমাধান হবে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য খুবই ভালো একটা ভালো, আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য সত্যি এটা খুব ভালো সরকারকে অনেক ধন্যবাদ এবং প্রণাম জানাই, তার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই আজকের একটি অভিনব কর্মসূচি বাস্তবায়িত করবার জন্য। এই প্রথম আমরা এইরকম একটা অভিনব কর্মসূচি উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমরা জানি যে আমাদের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প সমস্ত বাংলার মানুষ অনেকদিন থেকেই পেয়ে আসছে, কিন্তু এখনো দেখা যায় কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু মানুষ এইসব পরিষেবা থেকে বঞ্চিত, এবং সেই বঞ্চিত মানুষদের সবাইকে এক ছাদের তলায় আনবার এই প্রচেষ্টা। আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী সংবাদ দেখতে নজর রাখুন এসকে লাইভে। আপনার সময়, আপনার খবর।